बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद अहमद साजिद और आप देख रहे हैं द ब्रेन ऑफ पाकिस्तान हवेली लखा। तो आज ये हमारा बराह रास्त प्रोग्राम जो है ये काफ़ी दिनों बाद हमने आज से दोबारा ये स्टार्ट किया है। तो आज हमारे साथ मेरे तशरीफ़ रखते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद के लेक्चरार हैं सर राना वहीद अनवर साहब। आपको सर हम खुश आमदीद कहते हैं कि आपने अपनी मसरूफियात से वक्त निकाला। तो कैसे हैं आप? खैरियत से ठीक ठाक हैं? तो मेरे साथ हमारे दूसरे मेहमान हैं पीर मारूफ अहमद चिश्ती साहब, जो कि किसी तारफ़ की मोहताज शख्सियत नहीं है, बहुत ही इल्म दोस्त हैं, शजर दोस्त हैं और इनके लिखे हुए जो प्रोग्राम्स हैं वो इंडिया की यूनिवर्सिटीज़ में, स्कूल्स में और पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो हमारा जो फेडरल का जो निसाब है पहली क्लास से लेकर 10th क्लास तक बच्चों के लिए ये बड़ा लिखते हैं। उनके लिए नज़में, कहानियाँ, इनका ये सिस्टम है, ये बड़ा इनका अच्छा चल रहा है। अभी भी लिखते हैं, हल्की फुल्की शायरी भी करते हैं और इसके साथ साथ ये MA इंग्लिश हैं और कमरा ख़ास में जो है वो ठंडे हो रहे हैं। अभी प्रोग्राम के बाद हम इंशाल्लाह ताला खाएंगे। तो पीर साहब आपका बहुत शुक्रिया। इनके साथ इनके साहबजादगान हैं पीर बदरुल इस्लाम साहब, जो कि गवर्नमेंट हाई स्कूल में मेहमानों का मैं तारुफ आपको करवा चुका हूँ। आपसे गुजारिश है कि अपना फीडबैक भी हमें ज़रूर देते रहिएगा और हमारी ये जो गुफ्तगू है ये बड़ी ज़बरदस्त किस्म की होने वाली है, तो इसको आपने ज़रूर सुनना है और इसको आगे शेयर भी कर दें, क्योंकि अगर आप इसको शेयर कर देंगे तो आपका शेयर किया हुआ ये जो प्रोग्राम है अगर किसी एक भी डिजर्विंग स्टूडेंट तक पहुंच गया तो तालीम तो हम थोड़ा बहुत हमें खुद ही आइडिया होता है कि क्या खाना है क्या नहीं खाना। हाँ, अच्छा, सबसे पहले सर हमें ये बताइएगा कि ये जो कैंपस है जी इसके बनाने के जो बुनियादी अहदाफ हैं, इसके जो मकासद हैं, वो जरा हमारे स्टूडेंट्स को, हमारे नाज़रीन इसमें बात ये है कि यूनिवर्सिटी कॉलेज जो ऑफ लैलपुर जो बना था ये 1905 में ना जी, तो अब 100 साल से ज़्यादा हो गए एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फैसलाबाद को। 100 साल से जायद जो है ना ये पुराना अदारा है। और ये थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि अक्सर लोग कहते हैं कि जी रिसर्च नहीं हुई, ये नहीं हो रहा। इसी यूनिवर्सिटी से बहुत सारे अदारे निकले हैं। अयूब एग्रीकल्चर रिसर्च निकला है, नायाब है, निबजी है और बहुत सी चीज़ें हैं। और वेटनरी का जो अब युवास बन गई है, ये इसका कभी सब कैंपस हुआ करता था। ठीक। इस तरह पीर मेहर अली शाह यूनिवर्सिटी है, जो उसको बारानी यूनिवर्सिटी भी कहते हैं, ये भी इसका एक हिस्सा था। अच्छा। अभी गाजी यूनिवर्सिटी है डेरा गाजी खां में, ये भी इसका एक सब कैंपस था। तो इधर दीपालपुर में इसको एक सब कैंपस लाने में इधर की सियासी शख्सियात का कुछ रोल है कि बड़े शहरों से कुछ प्रेशर कम किया जाए। और जो बेसिकली जो मकसद था यूनिवर्सिटी बनाने का, जो यही था कि जो लोकल किसान है ना उनके बच्चों को तालीम दी जाए। और इसी सिलसिला में पहले मैट्रिक बेस पे दाखिले हुआ करते थे। ठीक। अब भी हमारे जो वाइस चांसलर अब आजकल नहीं है, पिछले थे, उन्होंने दोबारा इसको शुरू किया है कि मैट्रिक के बाद ही आप एग्रीकल्चर चूज करें, कि आप वो लोग ना हो जिनका मेडिकल में दाखिला नहीं हुआ, शुरू से कमिटेड लोग आए कि हमने एग्रीकल्चर पढ़ना है। ठीक। तो दीपालपुर ज़राअत में जो अपना एक मकाम रखती है, मकई के हवाले से, आलू के हवाले से, और जरखेज इलाका है। और फैसलाबाद उस वक्त अपना जरखेज इलाका माना जाता था अपने वक्त का। तो ये दीपालपुर में इसका क़याम का मकसद यही है कि उसका जो दायरा कार है यूनिवर्सिटी का बढ़ा जाए और जो देहाती इलाके हैं उनमें रहने वाले बच्चे जो हैं वो कम सफ़र करेंगे, उनकी जो लिविंग कास्ट है वो घर से आएँ, यूनिवर्सिटी जाएँ, वापस जाएँ, और काफ़ी माली बोझ जो है उनका कम हो जाए और बड़े शहरों पे जो प्रेशर है वो कम हो जाए। तो आप समझ रहे हैं कि दायरे कार को बढ़ा रहे हैं। ठीक। इस वजह से दीपालपुर में सब कैंपस 2006 में ये स्टार्ट हुआ। हाँ। अभी दीपालपुर में कुछ ज़मीन का इशू आया तो ये अब ओकाड़ा में शिफ्ट हो गया है। अच्छा। ठीक हो गया, नाम इसका दीपालपुर सब कैंपस ही है। आजकल इसका कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज दीपालपुर नाम है इसका। ठीक। तो यूनिवर्सिटी ऑफ ओकाड़ा से थोड़ा पहले ये ना नहर के ऊपर इसकी एंट्री है। तो हम सर्व कर रहे हैं उधर से, अब 10-12 साल हमारा हो गया है। इंशाल्लाह किसी दिन ये एक इंडिपेंडेंट यूनिवर्सिटी भी होगी। तो एक मतलब है उकाड़ा की रिनाला यूनिवर्सिटी भी नाम से मशहूर है। वो हमारे इलाके वो लोगों को थोड़ा सा समझने में प्रॉब्लम आता है। ये पहले एजुकेशन यूनिवर्सिटी का सब कैंपस था। हाँ। वो यूनिवर्सिटी ऑफ ओकाड़ा बन गई, वो एक जनरल यूनिवर्सिटी है। ठीक। उसकी अम्ब्रेला बड़ी है। हाँ।
उसमें बहुत से प्रोग्राम हो सकते हैं। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी स्पेसिफिक एग्रीकल्चर के लिए, लेकिन अभी वक्त के साथ यूनिवर्सिटियां जो है ना दीगर प्रोग्राम भी ऑफर करें, जिसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है। ये स्पेसिफिक एग्रीकल्चर की है की बिल्डिंग अलग है? जी, वो अलग है यूनिवर्सिटी है, उसका वाइस चांसलर अलग है। उसका कोई स्कीम है कि टीचिंग के लिए बीएड होना जरूरी है। जी, तो हम बीएड भी 1.5 साल का प्रोग्राम हमारे यहाँ ऑफर हो रहा है, बीएड का। अच्छा, ये और तो दूसरा कमाल साजिद का भाई, डिप्लोमा इन एग्रीकल्चर साइंसेज डैश उसको बोलते हैं, जो मैट्रिक पास बच्चे होते हैं साइंस के साथ मैट्रिक को जिनकी, वो 3 साल डिप्लोमा करेंगे। इसका नाम बताइएगा क्या है? डैश डैश डिप्लोमा इन एग्रीकल्चर साइंसेज। तो ये उर्दू मीडियम है, एग्रीकल्चर साइंसेज, ये मैट्रिक पास हाँ, ये 3 साल का है, जिसमें उर्दू मीडियम होता है। अच्छा, बच्चों को पढ़ने में भी कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है। और ये ऐसा कोई नहीं, बहुत आसानी से बच्चे इसको जाना कर सकते हैं। इसके बाद साइंस जरूरी है। हाँ, साइंस। अच्छा, मैट्रिक। इसके बाद हमारे पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम भी हैं कि हमारा जो एग्रीकल्चर है ना, इसमें हमारे बहुत से सब्जेक्ट होते हैं। प्लांट ब्रीडिंग है, जेनेटिक्स, जितनी भी फसलों की बीमारियां हैं उनको डील किया जाता है। सॉइल साइंस है, एंटोमोलॉजी है, ये कीड़े मकोड़ों का इल्म है। हॉर्टिकल्चर है, सब्जियां बागात, मेरा अभी अपना हॉर्टिकल्चर है। इस तरह एग्रोनॉमी है और एनवायरमेंटल साइंसेज है। इनमें हम एमएससी, जिनके इक्वल टू एमफिल, ये भी ऑफर कर रहे हैं। और मेन एक मसला ये है कि ये बच्चे इंतजार करते हैं कि सेकंड ईयर का रिजल्ट आ जाए, उसके बाद वो जाते हैं। जबकि हमारे यहाँ दाखिले जो है ना, फर्स्ट ईयर मैट्रिक तो पास होगी, फर्स्ट ईयर का रिजल्ट आ गया। जी जी हाँ, गल है कि ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲਿदैन ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਾ ਕਰਨ ਕਿ ਸਾਡਾ 12ਵੀਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਬੋਲੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਭਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਅੱਜ ਪੈਗਾਮ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਫਿਰ ਦੂਸਰਾ ਐਂਟੀ ਟੈਸਟ ਉਸੀ ਦਾ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਟੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਗਸਤ ਦੀ 3 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਹੋਏਗਾ। ਅਗਸਤ ਦੀ 3 ਤਾਰੀਖ? ਹਾਂਜੀ। ਅਗਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਐਂਟੀ ਟੈਸਟ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ, ਦਾਖਲੇ ਲੈਣਗੇ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੋਸਟਲ, ਲੈਬਸ ਔਰ ਦੀਗਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਦੱਸਿਆ ਜੀ। ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ 2 ਹੋਸਟਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ, 2 ਹੋਸਟਲ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ, ਔਰ ਸਟਾਫ ਵਾਸਤੇ ਕਲੋਨੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਪੋਰਟਸ ਕੰਪਲੈਕਸ ਬਿਹਤਰੀਨ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦਾ ਸਕੁਐਸ਼ ਕੋਰਟ ਹੈਗਾ। ਅੱਛਾ, ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਟ ਹੈ ਕਿ ਸਪੋਰਟਸ ਗਾਲਾ ਉੱਥੇ ਹੋਏਗਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਗੇਮਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਬੱਡੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਜ਼ਰਾਤ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕਲਚਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪੜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਲਕਿ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਇੱਕ ਹੈਰੀਟੇਜ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਤੱਕ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਗੁੜ ਮੇਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਦੀ ਸਕਾਫਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਲੋਕ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਭੁੱਲੀਏ। ਔਰ ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰੀਨ ਕਿਸਮ ਦੀ ਲੈਬੋਰਟਰੀਜ਼ ਨੇ, ਬੜਾ ਜਦੀਦ ਸਾਮਾਨ ਮੁਹੱਈਆ ਹੈ, कोई परेशानी नहीं। लाइब्रेरी बड़ी मुनासिब है, क्लासरूम ने, ऑडिटोरियम और जड़ा लैक्चर थिएटर टाइप ऑडिटोरियम जिथे मुख्तलिफ सेमिनार होंदे ने, सारी चीज़ां अप टू मार्क है। मतलब बच्चे बोर नहीं होंगे, रौनक मेला चलता रहेगा। बिल्कुल, स्पोर्ट्स फेस्टिवल बिल्कुल इस तरह जश्न बारा टाइप भी होता है, उन्हां दी अपने स्पोर्ट्स दा भी अलग फेस्टिवल होता है। कल्चर डे आ गया, अल्लाह गुल्ला, मतलब सब कुछ होता है। बच्चों जेड़ा ना जी ये मतलब अपने उकाड़ा कैंपस विच भी ये चलेगा। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਹੀ ਉਹਦੀ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਦੀ ਕੋਈ ਰੈਫਰੈਂਸ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਅਸੀਂ ਮੇਨ ਦਾ ਦਿੰਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਬੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਫਿਰ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਦਾਖਲਾ ਵਾਸਤੇ ਆਗਾਹੀ ਮੁਹਿੰਮ, ਸ਼ੌਰੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਕਦਾਮਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪਾਇੰਟ ਕੀਤਾ। ਹੋਸਟਲ ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਟੀਚਰਸ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਚੱਕਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਸੀ ਮੁਖਤਲਿਫ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ। ਜੀ ਜੀ, ਕਿ ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਅੱਜ ਹਵੇਲੀ ਆਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਸੀਰਪੁਰ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਡੀ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਜਰਾ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਰਿਸਰਚ ਫਾਰਮ ਏਰੀਆ ਹੈ 150 ਏਕੜ ਦਾ, ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਡਿਊਟੀ ਹੁੰਦੀ ਮੇਰੀ ਐਡੀਸ਼ਨਲ, ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਵੀ ਹਾਂ। ਕਿ ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਇਸ ਮਾਸ਼ਰੇ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲੀਡਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਲਮਦੋਜ਼ ਸ਼ਖਸੀਆਤ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਾਲਜ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਹੂਲਤ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਪਰਸਨਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, WhatsApp ਗਰੁੱਪਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸਮਝੀ ਕਿ ਇਹ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹਨੂੰ ਹਵੇਲੀ ਲੱਖਾ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਏਰੀਆ ਤੱਕ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁਣ ਇਸ ਵਕਤ ਲਾਈਵ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਇਹ ਇਕਦਾਮ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕਿ ਪਰਸਨਲੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਕ ਕੇ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਇਹ ਦੋਸਤ ਅਹਿਬਾਬ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲਮੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲਬ ਇਲਮਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਵਾਲਦੈਨ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਲਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਪਰੋਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਦਾ ਪੈਗਾਮ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜੀ ਵੀ ਸ਼ਿਪ ਕੋਈ HEC ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਜਾਂ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬੈਤਲ ਮਾਲ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਇਹ ਕੁਝ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਹਨ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਇੱਕ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਅਲੱਗਾ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਆਫ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਅਸਿਸਟੈਂਸ ਬਣਾਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਅਲੱਗਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸੈਟਅਪ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਦਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪਸ ਨੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜੋ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਵੀ ਹੈ ਜੋ ਮਾਲੀ ਮੁਆਵਨਤ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਫਿਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਫੀਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਇੱਕ ਦਫਾ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤਾਲਿਬ ਇਲਮ ਬਣਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰੋ। ਉਹ ਕੁਝ ਲਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਬਣ ਜਾਓ, ਹਰ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਅਲਾਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਉਹਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਪੱਤਰ ਸਿੱਧੇ ਕਰਨੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗਾਈਡੈਂਸ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 8ਵੇਂ ਸਮੈਸਟਰ ਤੱਕ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਹਰ ਬੱਚੇ ਦੇ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਟਿਊਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਟਿਊਟੋਰੀਅਲ ਗਰੁੱਪ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਬਜ਼ਮੇ ਅਦਬ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਫੋਕਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਨਾ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੈਰ ਇਨਸਾਫੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਕਰੀਰਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਸ਼ੇਰੋ ਸ਼ਾਇਰੀ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਰੋਗ ਵਾਸਤੇ TGM ਗਰੁੱਪ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਾ ਸਿਰਫ ਮਾਲੀ ਮੁਆਵਨਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੀ ਤਾਮੀਰ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਚਮਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਾਰੀ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਤਾਦ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤਾਲੀਮ ਨਾਲ ਵਬਸਤਾ ਹੋ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਤਾਲਬ ਇਲਮ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ। ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੀਆਂ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੋਸ਼ਨ ਮੁਸਤਕਬਲ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਤਹਿਕੀਕ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ, ਇਸ ਹਵਾਲਾਤ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਕੋਪ ਦੇ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿੱਥੇ ਏਮਪਲੋਇਮੈਂਟ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਸੇਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਵੀ ਉਹ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਬੱਚਾ ਅਗਰ ਉੱਥੇ ਦਾਖਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਰੋਸ਼ਨ ਮੁਸਤਕਬਲ ਵਾਸਤੇ, ਇਹਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਵਾਸਤੇ, ਰਿਸਰਚ ਵਾਸਤੇ, ਤਹਿਕੀਕ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰੋਗੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ? ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦਾਖਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹਾਂ 2 ਸਾਲ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਕੋਰਸਿਸ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ 7-8 ਕਿਸਮ ਦੀ ਚੋਇਸ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਉਹ ਹਾਰਟੀਕਲਚਰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਲਾਂਟ ਬਰੀਡਰ। ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਇਹਦੇ 2 ਪਹਿਲੂ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਡਿਪਲੋਮਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਇਹਦਾ ਅੱਗੇ ਦੱਸਣੇ ਕੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਮੇਨ ਕੈਂਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ FSC ਵੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੀ ਕਰਨਗੇ, ਫਿਰ ਉਹ BSc ਵਿੱਚ MSc ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੋਣਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਰਦੂ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡਿਪਲੋਮਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਬੱਚੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੀਲਡ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਦੀ ਜੌਬ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਬੱਚੇ ਜਦੋਂ ਫੀਲਡ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਫਿਰ ਮੌਕਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਖਸੂਸ ਕੋਟਾ ਕੁਝ ਸੀਟਾਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ BSc ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈ ਲੈਣ। ਸਾਡੇ ਉਹ ਸਹੂਲਤ ਮੇਨ ਕੈਂਪਸ 'ਚ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੁਬਾਰਾ ਪੜ੍ਹਨਗੇ। ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਾਲਿਬ ਇਲਮ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਇਕ ਫਾਇਕ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਜੌਬ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਬੱਚਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ, ਇਹਦੀ MSc ਹਾਲੇ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ 25% ਵਗੈਰਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਸੀਡ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਜੌਬ ਮਿਲ ਗਈ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਜਦੋਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੀ, ਡਿਗਰੀ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਜੌਬ ਮਿਲ ਗਈ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਜਦੋਂ ਆਪਦੇ ਸਿਰਫ BSc ਦਾ ਮੇਰੇ ਕੁਝ ਪੇਪਰ ਰਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਸਾਹੀਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਫਰ ਆਈ ਤੇ ਮੈਂ ਘਰੇ ਗੱਡੀ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਆਇਆ। ਬੱਸ ਤੇ ਗਿਆ ਵਾ ਘਰੇ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਸਾਲ ਖੰਡ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਵੀ ਜੌਬ ਕੀਤੀ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਕੋਈ MSc ਜ਼ਰਾ ਲੇਟ ਹੋ ਗਈ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਛੋੜ ਕੇ MSc ਕੀਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਦੇ ਸ਼ੋਬੇ ਦੀ ਤਰਫ। ਇਹ ਇੱਕ ਆਲਰਾਊਂਡਰ ਡਿਗਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਆਲਰਾਊਂਡਰ ਡਿਗਰੀ ਜਿੱਥੇ ਤਾਲਿਬ ਇਲਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਵੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਡਿਗਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ DVM ਅਲੱਗਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਫਿਰ, ਐਨੀਮਲ ਹਸਬੈਂਡਰੀ ਅਲੱਗਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਜ਼ਾਮੀਨ ਪੜ੍ਹਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਸਾਡਾ ਜ਼ਰਈ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਟਰੈਕਟਰ ਦਾ ਹੀ ਰਲਾਕ ਵੀ ਕੱਢ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਔਖਾ ਕੰਮ। ਹਾਂ, ਅਗਰ ਉਹ ਕਿਤੇ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਜਾਨਵਰ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਆਫਰਿਆ ਖੜਾ ਹੈ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਖਾਦਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਉਹਦਾ ਫਾਰਾ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਤਜਾਵੀਜ਼ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਜਾਨਵਰ ਬਿਮਾਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਮੁਆਲਜਾ ਦੀ ਬੜੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੀਰ ਬਦਫ ਇਲਾਜ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਆਲਰਾਊਂਡਰ ਡਿਗਰੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕਲਚਰ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਬੜਾ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰੇਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਟੂਡੈਂਟ। ਬਹੁਤ ਖੂਬ।
बहुत खूब। ਇਸ ਵਕਤ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਦਲਦੇ ਹਾਲਾਤ ਸਾਡੇ ਤੇ ਅਸਰਅੰਦਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਫਲਾਂ ਮੁਲਕ 'ਚ ਜੰਗ ਲੱਗੀ, ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤਾਂ ਵੱਧ ਗਈਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆਏ ਨੇ। बिल्कुल बिल्कुल। ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕੋਈ 25-30 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਤਾਲਬ ਇਲਮਾਂ ਕੋਲ 5-5 ਦੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਚੋਇਸ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। हाँ ਮੈਂ 2006 ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 2 ਜੌਬਸ ਦੀ ਚੋਇਸ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਅਫੀਸਰ ਦੀ ਵੀ ਜੌਬ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਚੋਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਧਰ ਆਇਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਇੰਨੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਹਰ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਦੌਰ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸੌਖੇ ਆਏ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਜੌਬ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਮੌਕੇ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਇਹ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਦੀ, ਸੀਡ ਦੀ ਔਰ ਖਾਦਾਂ ਦੀ, ਬੀਜਾਂ ਦੀ, ਜ਼ਰਾਈ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ, ਇਹ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਫਰੈਸ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਮਕਾਮ ਹੈ ਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਖੂਨ ਹੈ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਜਨਾਬ ਇਹ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਰਿਜ਼ਕ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਰੱਬ ਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਡਿਗਰੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹ ਇੱਕ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੈ। क्या बात है, बिल्कुल कोई शक नहीं। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਠੀਕ ਠੀਕ। ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਹੈ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਵਾਸਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। जी 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 ਬੱਚੇ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦਾ ਕੈਂਪਸ ਇੱਥੇ ਉਕਾੜੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਅੱਡੇ ਤੇ, जी 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 जी। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੀਪਾਲਪੁਰ ਕੈਂਪਸ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਮੈਨੇਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ, ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਤੇ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਜ਼ਰਾ ਸਾਨੂੰ ਸਰ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਨਿਮਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਜੀ ਜੀ ਤਹਿਸੀਲ ਦੀਪਾਲਪੁਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜ਼ਰਖੇਜ਼ ਤਰੀਨ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਦੌਰ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਨਿਮਤ ਹੈ ਸਰ ਕਿ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਸਹੂਲਤ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਪਲੱਸ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੁਣ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਤਾਰੀਫ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਵੈਸੇ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਐਸੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੱਡੀ ਤੇ ਹੋਣ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਹੋਣ, ਜਿਸ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸ਼ੌਰ ਦਿੰਦੇ ਹੀ ਦਿੰਦੇ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਵਰਨਾ ਇਹ ਕਿ ਖਾਦਾਂ ਬਾਰੇ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤਾਲਿਬ ਇਲਮ ਵੀ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ 2-3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤਾਲਿਬ ਇਲਮਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੰਦੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਗੰਦਮ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਓ ਜਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਗੰਦਮ ਦਾ ਤਾਂ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਅਖਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਸਹੀ, ਸਾਡਾ ਅਖਤਿਆਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਗੰਦਮ ਉਗਾ ਰਿਹਾ, ਆਲੂ ਉਗਾ ਰਿਹਾ, ਕੁਝ ਵਕਤ ਰੋਜ਼ ਬਰੋਜ਼ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਦਵਾਈਆਂ 'ਚ ਕੱਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਾਫਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਆ ਜੀ ਅੱਗੇ ਲੈਵਲ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਇੰਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਨਾ ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ ਇੰਨਾ, ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਆ ਗਈ। ਉਹ ਖਾਦਾਂ ਬਾਰੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ DAP ਦਾ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਪਾ ਦੇ, ਹੁਣ DAP ਦੀ ਇਹ ਆ ਗਈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲੇ ਨਾਲ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਦੀ ਖਾਦਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਉਹ ਸੈਮੀਨਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਕੱਠ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕਰੀਦਾ। ਫਿਰ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਜਾਵੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਵੇ, ਇੱਕ ਸੈਂਟਰ ਹੈ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਵਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲਹਿਦਾ ਬਣਾਈ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਜੀ ਮੇਰਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਤੇ ਜੀ ਮੇਰਾ ਮਸਲਾ ਕਿਵੇਂ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੁਤਲਕਾ ਬੰਦਾ ਆਏਗਾ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੇਗਾ, ਉਹਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰੇਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੈ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਲਾਈਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਜਨਾਬ ਚੌਧਰੀ ਗੁਲਾਮ ਬਾਸ ਜੱਟ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੇ ਸਦਰ ਹਨ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਹਵੇਲੀ ਲੱਖਾ ਦੇ। ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਹਮਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਹਨ ਜੀ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੇ ਭਾਈ ਉਮਰ ਅਮੀਨ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਬੜਾ ਲਾਈਕ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ मोहतरमा शाज़मा एजाज रामे साहिबा ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਤਹਿਸੀਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹਨ ਪੀਪਲਜ਼ ਲਾਇਰ ਫੋਰਮ ਦੀਪਾਲਪੁਰ ਦੀਆਂ, ਔਰ ਇੱਕ मोहतरमा ਰਬੀਨਾ ਸ਼ਹੀਨ ਬੱਟੂ ਦੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਲਾਹੌਰ ਆਪਣਾ ਦੀਪਾਲਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਲਸੀ ਸੈਂਟਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇੰਚਾਰਜ ਹਨ, ਤਾਲੀਮ ਯਾਫਤਾ ਖਤੂਨ ਹਨ, ਸਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹਨ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਅੱਛਾ, ਆਪਣਾ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਪੀਰ ਮਾਰੂਫ ਅਹਿਮਦ ਚਿਸ਼ਤੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਸ਼ਜਰ ਦੋਸਤ ਹਨ। ਇਸ ਵਕਤ ਸਾਨੂੰ ਮੌਸਮਿਆਤੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੇ ਘੇਰਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਕਮ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਔਰ ਗਰਮੀ ਦੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਗਰਮੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਹਲੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਰਦੀ ਸਿਰਫ 1.5 ਮਹੀਨਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਮੌਸਮ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਏ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸਰਦੀ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਰਦੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਗਰਮੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇੰਨੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਛਾਂ ਲੱਭਨੇ ਆ ਵੀ ਆਦੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਪਾਰਕ ਕਰੀਏ, ਤੇ ਪੌਦੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਗਰਮੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਨਹੀਂ
ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਆ ਇੱਥੇ, ਹਾਂ। ਜੀ ਜੀ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀ ਛਾਂ ਥੱਲੇ ਬੈਠੇ ਆ ਹਾਂ ਤੇ ਈਜ਼ੀ ਬੈਠੇ ਆ। ਤੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਝੁੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਪੀਲਕਨ ਦਾ ਪੌਦਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਕੇਲੇ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਨਾਲ ਬਕੈਣ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ੀਸ਼ਮ ਦਾ ਦਰਖਤ ਹੈ, ਇਹ ਜੰਮੂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਵਿੱਚ ਆੜੂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹ ਉੱਪਰ ਕੋਇਲ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਮਿੱਠੀ ਮਿੱਠੀ ਜਿਹੜੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲ ਕੇ। ਤੇ ਇਸ ਮਦੇ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਦੁਬਾਲਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਗੈਰ ਪੱਖੇ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਠੰਡੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਦੇ ਝੋਂਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਬੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਮਜ਼ਾ ਫਰਾਹਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਲਚਰ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਕਾਫੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਜਰਕਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖੂਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਸਤ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਹਨ। ਪੀਰ ਖਿਜ਼ਰ ਵਲੀ ਚਿਸ਼ਤੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਡਿਸੇਬਲ ਪਰਸਨ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਉਹ ਲਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਿਸਾਖੀਆਂ ਲਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸੋਸ਼ਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਤਨਜ਼ੀਮ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਸੀਂ ਵੀ ਵਰਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਾਇਦ ਆਜ਼ਮ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜਿਨਾਹ ਦੀ ਤਨਜ਼ੀਮ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸਾਡੇ ਕਨਵੀਨੀਅਰ ਹਨ ਗੁਲਾਮ ਰਸੂਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਫ੍ਰੀ ਪੌਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਪੌਦੇ ਦੇਵਣ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਪਾਕਪਤਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪੌਦੇ ਵੰਡ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀ ਮਦਦ ਆਪ ਦੇਤੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਫਿਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਸਰਸਬਜ਼ੋ ਸ਼ਾਦਾਬ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰ। ਤੇ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਦੱਸੋਗੇ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪੌਦੇ ਲਾ ਚੁੱਕੇ ਜੀ? ਸਰ ਖਿਜ਼ਰ ਵਲੀ ਚਿਸ਼ਤੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਬਰਾਹੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਰ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਲੱਖ ਪੌਦਾ ਅਸੀਂ ਲਗਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਿਛਲੇ ਕੋਈ 3-1 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਸਫ਼ਰ ਜਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਲੱਗੇਗਾ। ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਉਹ ਬੜੀ ਬਰਮਹਿਲ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਵੀ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਦਰਖਾਸਤ ਕਰਨੀ ਸੀ ਕਿ ਜਨਾਬ ਰਿਸਰਚ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਨੇ ਇਸ ਟਾਈਮ, ਤੇ ਕੋਈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਵੀ ਕਰੋ ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਬੀਜ ਵੀ ਔਰ ਕੁਝ ਪੌਦੇ ਦੇ ਐਸੀ ਉੱਥੇ ਫੈਸਿਲਿਟੇਸ਼ਨ ਕਰੋ। ਉਹ ਪੌਦੇ ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵੀਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਣਨ। ਹਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਗ੍ਹਾ ਇਥੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 18-20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਐਡ ਸੁਲੇਮਾਨ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਸਰਚ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਉਸ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆਂਦਾ, ਇੱਕ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸਾਡਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬਣ ਜਾਏ ਅਗਰ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਹੁਤ ਸੀ ਰਹੇ ਔਰ 2 ਮਰਲੇ ਜਗ੍ਹਾ ਚਾਹੀਦੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਵੈਸੇ ਲੋਕਲ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਗਵਾਂਢੀ ਹਨ, ਮਤਲਬ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਉੱਥੇ ਦਾ ਸਫੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਅੱਛਾ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਮਜਬੂਰੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਸੀਂ ਸਫੈਦਾ ਔਰ ਕਿੱਕਰ ਦਾ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਜੀਵਨ ਉਸ ਵਕਤ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਾਖਲਾ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੈਣਾ ਹੈ ਉਹ ਐਂਟੀ ਟੈਸਟ ਇੱਥੇ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਸਟ ਐਂਟਰੀ ਟੈਸਟ ਦੀ ਕੈਫੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਐਫਐਸਸੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਇਹਨਾਂ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਆਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਚ ਨਾ ਰਹਿਣ, ਉਹ ਅਪਲਾਈ ਚਾਹੇ ਉਹ ਪ੍ਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪ੍ਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਿਹਤਰੀ ਕਰੇਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਰ ਇੱਕ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮੈਂ ਹੋਰ ਮਾਲੂਮਾਤ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਲੈਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਚਲੋ ਇਹ ਕਰੀਬ ਤਾਂ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਤਾਂ ਹੈ ਉਕਾੜੇ ਤੇ ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕੋ ਫੀਸਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟਸ ਦੀਆਂ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿਧਰੇ ਸਾਨੂੰ ਫੀਸ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲਾਹੌਰ ਜਾਣਾ ਪਵੇ। ਸਾਡੇ ਫੀਸਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਇੰਨੀ ਤਾਂ ਟਿਊਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ। ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਦਾਖਲਾ ਹੋਣਾ ਕੋਈ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ ਦੀਗਰ ਫੰਡ ਵਗੈਰਾ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਤੇ 30-40 ਇਸਲਾਮ ਔਰ ਅਨਵਾਰੁਲ ਇਸਲਾਮ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰ ਚ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਜਨਾਬ ਸਾਰੇ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ ਜੀ ਤੇ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਫਰੋਗ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਨੂੰ ਇਹ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਈਰਾਨ ਔਰ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੀ ਇਸਰਾਈਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜੰਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਯਹੂਦੀ ਲਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਯਹੂਦੋਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਦੋਸਤ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਖੜੇ ਨੇ ਤੇ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਉਹ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ